it's my honor to announce our title sponsor, Mr. Mustafa Hamza, founder and group chairman and CEO, Metro Medical Care Group. Please give a big round of applause. Speaking about Metro Medical Care Group, അവരുടെ support, encouragement that made this event an indomitable event first time in Kuwait. Mustafa Hamza, a visionary leader from Kadanappalli, Payyanur, Kerala, the founder, chairman and CEO of Metro Medical Group. With sharp business acumen and an unwavering dedication to healthcare, he has played a pivotal role in transforming Kuwait's medical landscape. Under his leadership, Metro Medical Care has emerged as one of Kuwait's most trusted healthcare centers, now operating 11 branches and 17 pharmacies, including upcoming projects. Metro is having the largest patient base in Kuwait in the private sector. His visionary leadership transformed the medical treatment landscape to patient-friendly and human-centric. Driven by the belief that quality healthcare should be a right, not a privilege, he introduced groundbreaking initiatives like affordable charges, excellent and quick services, making premium medical care accessible to all regardless of financial background. Mustafa Hamza's impact goes far beyond boardrooms and hospitals. A passionate humanitarian and philanthropist, he has been a steadfast voice for expatriates, actively supporting their welfare and playing a key role in their safe repatriation during Kuwait's amnesty period. He has also spearheaded free medical camps and free treatments for more than 100,000 poor and needy laborers and their families, extending Metro's care to the most vulnerable sections of the society. The support extended to Gaza on international level and support to Wayanad in the catastrophic landslide are few examples for his humanitarian support. His bold initiatives during difficult COVID times in delivering urgent medical needs was groundbreaking. MMC became a favorite destination for patients and for potential talents due to his relentless efforts. A respected figure in socio-cultural circles, his life is a testament to service, compassion, and community upliftment. His contributions to both business and society continue to inspire and uplift lives across Kuwait. Youth India presenting Metro Medical Business Conclave 2025 brought to you by Mango Hyper. ഒരുപാട് സ്നേഹത്തോടെ സന്തോഷത്തോടെ നിറഞ്ഞ കയ്യടിയോടുകൂടി സ്വാഗതം ചെയ്യാം. വെൽക്കം മിസ്റ്റർ മുസ്തഫ ഹംസ, ഫൗണ്ടർ, ഗ്രൂപ്പ് ചെയർമാൻ ആൻഡ് CEO Metro Medical Care Group for the felicitation. Sir, please. വേദിയിലും സദസ്സിലുമുള്ള പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി തആല വബറകാതുഹു. അറിവിൻ്റെയും അനുഭവത്തിൻ്റെയും മനോഹാരിത കൊണ്ട് ധന്യമാക്കിയ ഈ വലിയ സദസ്സ് അനിവാര്യമായ കുവൈറ്റ് മലയാളികൾ കുറേ കാലങ്ങളായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന, പ്രത്യേകിച്ച് കച്ചവട രംഗത്ത് ഉള്ള ആളുകൾ ആഗ്രഹിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇതുപോലുള്ളൊരു പരിപാടി യൂത്ത് ഇന്ത്യ കുവൈറ്റ് സമയോചിതമായി ഇവിടെ നടപ്പിലാക്കി എന്നുള്ളത് ആ ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തോട്, ആ ഒരു സംഘടനയോട് ഏത് വാക്കുകൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവരെ അഭിനന്ദിക്കണമെന്ന് അറിയില്ല. എന്നാൽ ഇതിൻ്റെ മുഖ്യ പ്രായോജകരായിട്ട് യൂത്ത് ഇന്ത്യ കുവൈറ്റ് നൽകുന്ന ഈ മഹത്തായ പരിപാടിക്ക് അതിനോടൊപ്പം ചേർന്ന് നിൽക്കുവാൻ വേണ്ടി അവസരം നൽകിയ യൂത്ത് ഇന്ത്യ കുവൈത്തിനോട് മെട്രോ മെഡിക്കൽ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ
എല്ലാവിധ നന്ദിയും കടപ്പാടും ഇവിടെ അറിയിക്കുകയാണ്. വാസ്തവത്തിൽ ഇൻസ്പിറേഷൻ ടോക്ക്, എക്സ്പേർട്സ് ടോക്ക്, ഇങ്ങനെയുള്ള വളരെ സജീവമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് സെഷനുകൾ ഇവിടെ കഴിഞ്ഞു. നമ്മളെന്ന കച്ചവടക്കാർ, നമ്മളെന്ന മലയാളികൾ ഇതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി തന്ന ഈ ഒരു സദസ്സിന് ഞാൻ നന്ദി പറയുകയാണ്. എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ കുറേ കാലങ്ങളായിട്ട് ഇവിടെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് വിധ കച്ചവടക്കാർ, ഒന്ന് പഴയകാല കച്ചവടക്കാരും അതുപോലെ തന്നെ AI യുഗത്തിലെ കച്ചവടക്കാരെയും നമ്മൾക്ക് ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ എല്ലായിടത്തും കാണാം. പഴയകാല കച്ചവടക്കാരെയും പുതിയ കാലത്തെ കച്ചവടക്കാരെക്കുറിച്ചും കഴിഞ്ഞ 43 വർഷങ്ങളായിട്ട് ഗൾഫിൽ കഴിയുന്ന എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കഴിഞ്ഞ 30 വർഷമായിട്ട് സജീവമായ സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തനത്തിന് അവസരം കിട്ടിയ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന നിങ്ങളെപ്പോലെ തന്നെ ഒരാളാണ് ഞാൻ. അപ്പോൾ ഈ 30 വർഷത്തെ ഈ പൊതു പ്രവർത്തന രംഗത്ത് എന്നെ മനസ്സിലാക്കി തന്ന കുറേ അനുഭവങ്ങളുണ്ട്. അതൊന്നും പറയുവാനുള്ളൊരു സമയമല്ല, ഒറ്റ വാക്ക് മാത്രം പറയാം. വളരെ പ്രഗത്ഭരായ പ്രശസ്തരായ കച്ചവടക്കാർ ഇവിടെ ഉണ്ടാവുകയും 10, 20, 50 വർഷത്തിന് ശേഷം അവർക്കൊരു ടിക്കറ്റ് നൽകുവാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ പൊതുപ്രവർത്തനം നടത്തേണ്ട ആവശ്യകതകൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്കറിയാം, എനിക്കറിയാം. അതുപോലെ തന്നെ ബാധിതരായിട്ട് അവരെ നാട്ടിൽ എത്തിക്കുവാൻ വേണ്ടി നമ്മൾക്ക് ശരിക്കും മറ്റ് സ്പോൺസർമാരെ കണ്ടെത്തേണ്ടത് ആവശ്യകത നമുക്കുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അതിനപ്പുറം ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതുപോലുള്ള വലിയ കച്ചവടക്കാരായ ആളുകൾ വെറും കൈയോടെ നാട്ടിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നാട്ടിൽ ആർക്കും വേണ്ടാത്ത ഒരു ചരക്കായി വീട്ടുകാർക്ക് പോലും വേണ്ടാത്ത ഒട്ടനവധി കച്ചവടക്കാരുടെ അനുഭവങ്ങൾ എനിക്കറിയാം, നിങ്ങൾക്കും അറിയാം. ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ആ പാഠങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി തന്ന 2 പേർ, അവർ പറഞ്ഞ 2 വാക്കുകൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കാണും. മാത്യു സാറും അതുപോലെ തന്നെ PC മുസ്തഫ സാഹിബും പറഞ്ഞു തന്ന 2 വാക്കുകളുണ്ട്. വാക്കൊന്നാണ്, 2 പേരും അവർ അത് ആവർത്തിച്ചുവെന്ന് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കാണും. അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞ ആ വാക്കുകൾ. അത് എന്തെടുത്തിട്ട് നമ്മൾ പോകുമെന്നുള്ളത് ഇപ്പോഴെങ്കിലും വളർന്നു വരുന്ന, അതല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കച്ചവടം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പഴയ ആളുകൾ ഇനിയെങ്കിലും മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ അനുഭവങ്ങൾ ഇല്ലാതിരിക്കും. അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലായ ഒരു ചെറിയൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് മാത്രം നിങ്ങളുമായിട്ട് ഞാൻ സംവദിക്കുകയാണ്, അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുമായിട്ട് പങ്കുവെക്കുകയാണ്. ഒന്ന് മാത്രമാണത്. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ 20% അത് തൊഴിൽ നിന്ന് ആവട്ടെ, വരുമാനത്തിൽ നിന്നാവട്ടെ, കച്ചവടത്തിൽ നിന്നാവട്ടെ, അത് നമ്മളെ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി മാറ്റിവെക്കുക. 30% നേരത്തെ ഇവർ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്കുള്ള സേവിങ് ആയിട്ട് നമ്മളതിനെ കരുതുക. ബാക്കി 50% എക്സ്പാൻഷൻ, വിപുലീകരണത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ശ്രമിക്കുക. അങ്ങനെ വന്നാൽ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ആരെങ്കിലും അസുഖം ബാധിച്ച്, അതല്ലെങ്കിൽ 50, 60, 70 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ച് നാട്ടിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ആ സേവിങ് കൊണ്ട് പുതിയൊരു ജീവിതം, അതല്ലെങ്കിൽ അന്തസ്സോടുകൂടി മരിക്കുവാൻ വേണ്ടി നമ്മൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും സാധിക്കുമെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരുവിധ സംശയവുമില്ല. അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ, പൊതുവായിട്ട് കച്ചവട രംഗത്തേക്ക് വരുന്ന ആളുകൾക്ക്, അതുപോലെ തന്നെ പഴയ ആളുകൾക്ക് ഞാൻ പറയുന്നത്, ഇതുപോലുള്ളൊരു കൂട്ടായ്മ നമ്മൾക്ക് അടിയന്തരമായിട്ട് രൂപപ്പെടേണ്ടതുണ്ട്. അനുഭവങ്ങളുടെ കഥകൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പുതിയ പുതിയ കച്ചവടക്കാരെ എങ്ങനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണമെന്ന് നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്.
പുതിയ ഒരുപാട് ആളുകളെ ഇവിടെ പരിചയപ്പെടുവാൻ വേണ്ടി കഴിഞ്ഞു. ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് നമ്മളെ അറിയില്ല, നമുക്ക് അവരെയും അറിയില്ല. അങ്ങനെയുള്ള കുറേ ആളുകളെ നമ്മൾ ഈ സദസ്സിൽ കണ്ടു. ഒരുപാട് ആളുകൾ, ഒരുപാട് ചെറുപ്പക്കാർ കച്ചവട രംഗത്തേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എങ്ങനെ അവരെ നിലനിർത്തണം, എന്ത് അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കണം, അതിലൂടെ നമ്മൾക്കെന്ത് മനസ്സിലാകണം എന്നുള്ളതിനൊരു കൂട്ടായ്മ രൂപപ്പെടേണ്ടതുണ്ട്. അത് IBPC പോലെ ഒരു KBPC നമ്മൾക്ക് ഉടൻ തന്നെ വളർത്തുവാൻ വേണ്ടി യൂത്ത് ഇന്ത്യ പോലെയുള്ള സംഘടനകൾ, അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കച്ചവട രംഗത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു കൂട്ടായ്മ ഉണ്ടാവണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. നമ്മളിൽ പലവരും ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഉടൻ തന്നെ അങ്ങനെ ഒരു കൂട്ടായ്മ രൂപപ്പെടുത്തുവാൻ വേണ്ടി നമ്മൾക്ക് സാധിക്കണം. അങ്ങനെ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലുള്ള ഒരുപാട് പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കുവാനും പുതുതായിട്ട് കച്ചവട രംഗത്ത് വരുന്ന ആളുകൾക്ക് ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവെക്കുവാനും അവർ നഷ്ടത്തിലല്ലാതെ നാശത്തിലേക്കല്ലാതെ പോകുവാൻ നമ്മൾക്ക് സാധിച്ചെടുക്കുവാനും കഴിയും. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ, ഈ ഒരു മഹാവലിയ പരിപാടി, ഈ പരിപാടി ഇവിടെ സംഘടിപ്പിച്ച, ഇതിനൊരു തുടക്കം കുറിച്ച നിങ്ങൾക്ക്, നമ്മൾക്ക്, ഈ ഒരു സംഘടനകൾക്ക്, ഈ ഒരു സംഘബോധത്തിന്, ഈ യൂത്ത് ഇന്ത്യ കുവൈത്തിന് എല്ലാവിധ ഭാവുകങ്ങളും നേർന്നുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി തആല വബറകാതുഹു. Thank you so much, Mr. Mustafa Hamza, for the inspiring words. Now, I call upon Mr. Anas Khalid Khalifa Al Khalifa to present the memento to our title sponsor, Mr. Mustafa Hamza. എത്ര നന്ദി പറഞ്ഞാലും തീരില്ല. The way you supported us, your encouragement, the way you pushed us, അതാണ് ഈ ഇവന്റിനെ ഇത്രയും സക്സസ്ഫുൾ ആക്കി മാറ്റിയത്. Once again, thank you so much, Mr. Mustafa Hamza, founder, group chairman and CEO, Metro Medical Care Group. Please give a big round of applause.